గైస్ మనమైతే ఇప్పుడే ట్రాక్ లోకి వచ్చాం గైస్. ఇదే మెయిన్ ట్రాక్. దీంట్లో స్లోప్ ఉంది, అక్కడ కార్నర్ ఉంది, ఇక్కడ మొత్తం ఆఫ్ రోడ్ ఉంది. ఇది అయ్యాక మళ్ళీ మన పార్ట్ ట్రాక్ లోకి అయితే పట్టుకెళ్తారు గైస్. మన వాళ్ళు అయితే కౌంటింగ్ చేస్తున్నారు. బైక్స్ చూడొచ్చు. ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ అయితే అయింది కదా. మార్నింగ్ 9కి వచ్చాం. టైం అయితే ఇప్పుడు 2 అవుతుంది కదా. ఇంతసేపు అయితే వెయిట్ చేస్తాం మేమైతే. ఇప్పుడు ఈ స్లోప్ క్రాస్ చేసుకొని మెయిన్ ఈ ఒక్క ట్రాక్ కోసం వచ్చాం కదా. మేమైతే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసాం కానీ అది కన్ఫర్మేషన్ అవ్వలేదు. సో దానివల్ల ఇంతసేపు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఎవరో అయినా రాకుండా ఉండిపోతారు కదా, వాళ్ళ టికెట్స్ బిహాఫ్ వాళ్ళది మేమైతే వచ్చాం గైస్. ఇప్పుడు చూద్దాం గైస్ ఏ బైక్. మొత్తం చూడండి బైక్ అయితే ఎలా అయిపోయిందో, మట్టి మొత్తం వెళ్ళిపోయి. వేరే బైక్స్ ఇలా చేస్తే కానీ అవ్వదు కదా. ఈ కంపెనీ ఈ బైక్ ఉన్న క్యాపబిలిటీస్ చూపించడానికి ఇలాంటివి ప్రమోషన్స్ అయితే చేస్తుంది కదా. మీరు చూడొచ్చు మట్టి ఏ లెవెల్లో ఇంజన్ వరకు వెళ్ళిపోయిందో. రైడర్స్ కూడా అలాగే మొత్తం తడిసిపోయారు గైస్. Bro, you four together. What's the number? మా జెర్సీస్ అయితే చూస్తున్నారు గైస్. అంతా అయ్యాక నేను వీడియోతో ప్లే చేస్తాను బైక్ ఎక్కాక. స్టే ట్యూన్ గైస్. Watch the video. The module is there. There's something about the body positions that I mentioned, about how you sit, where you sit on the bike, how you place your legs on the bike. They're very important when it comes to off-road especially. Okay. Some of the things that I commonly notice is, since most people are with normal general riding or touring, you get into a more come closer. Yeah, that's good. So you'll be able to hear me. Yeah, you can hear, right? I mean, yes. So basically, most people, what I usually see, what they tend to do because of generally touring and normal riding, you tend to be in a more relaxed, very relaxed position on the bike, which for off-road doesn't actually work, or it goes against you guys very much. Okay? So we cannot be like this pulling the bar, keeping your elbows in. Okay? What generally happens is, when you go through obstacles, or if you're going just on an off-road ride, and you hit potholes or rocks, if the bike goes into a wobble, okay, it doesn't give you space if your elbows are in. And when it's a sudden put, your hands tend to come off the bars. And if your hands come off the bars, then that's pretty much done deal. You're going to definitely go down. So you always suggest that first is you're sitting up closer to the tank. Okay, this is not the place that we would want to sit. You want to be a little closer to the tank, and you're going to have your elbows up. Okay, we can call it the more aggressive way, aggressive position, but you need to have this so that you can, whatever happens, you can counter it. Your hand's not going to come off the handlebars that easy. Okay, and as mentioned in the video again, try to have a finger at the clutch and the brake all the time, so that you have access to it at any given point of time, because this is basically your saving grace. If you're in a bad situation, it's the clutch or the front brake, not just the rear brake, but also front brake, you have that finger on. The other reason why I always suggest this is because if you're just going to have the throttle on and you suddenly come from upwards, you would grab. So when you grab the brake, there's so much of input that's going in, that's going to lock up that front wheel. You don't want braking input to the back. The same thing with the rear wheel. Okay? Be progressive on it. Okay? So if you sit correct, your elbows are out and your fingers are in. Okay? This gives you, rather say, in tough situations or in a difficult situation, this would help you a lot. Okay? And the next is how your legs are on the pegs. Okay? It's very important. Usually, because of our touring ride, we tend to ride with this part of our legs. We tend to be on the footwear system as well, which is not recommended for off-road, mainly because you will not be able to stand correct. In off-road, you're going to be standing most of the time when you ride the bike. So you cannot have your legs flat-footed, and also this does not really transfer your body weight into the pegs and then into the suspension. I'll explain why. The reason being, in off-road, the levels of tractions are very low. You hardly
have traction. So it is our input that's going to generate traction. So that's going to be first our body weight getting transferred onto the pegs firmly. So when you stand, you're more firm on the bike. If I have my legs flat footed, it's difficult for me to actually hold on to the bike. Okay? So the load is going to be on this, not on my foot pegs. Okay? And when the load is on your arms, one is from your shoulder, the pain you really get pain, and your arms get pumped, your forearm gets really pumped. And once that happens, it becomes very difficult for you to throttle or to brake or to use either of your controls. So just standing position, and next is, if you watch in the video too, it is mentioned that you need to hold onto the tank part of it. So when you're flat-footed, it's difficult for you to actually hold onto the bike. If you're on your toes, it's called riding with the box of your feet. I can pretty much lock the bike. I'm one with the bike, and basically see I'm not losing balance at all. And also I can shift my body weight to generate traction, depending on, and also I can steer the bike across. Okay, so the best part is always to be on your toes, and the next thing this allows is it helps your ankle movement. Okay, so even if you take a jump or you hit a pothole, this is your next suspension, okay, apart from your knees. But you want to allow this flexibility to be there in your ankle. If you're here, that's not going to happen. So hard impact, it's going to go straight up through your ankle. You can shatter your ankle. There are other things that can happen. So you always want to try and be here. And the other reason is to try and keep your feet away from the rear brake or the gear pedal. Again, when you're going off-road or on a motocross track or on a jumps, when you land, if this touches, you're going to click it into a false neutral or into a lower gear, which is when in a situation which is not needed. So then you're going to go over that. You hit a neutral because the vehicle loses all its momentum, right? And also you don't want to land down, getting your legs onto the rear brake. So that's again going to lock up the rear brake, and you're going to go over the bar. So you want to stay away from those controls, and it's used only just when you need to brake and to shift your gear up or down. Okay? And the next part of it is cornering. When you want to corner, again, if you're back here, you can see, I will show you the difference. Okay? When I'm sitting here, okay, which part of the bike, which part of the suspension, which suspension is getting loaded? Back one. It's only the rear. Yeah? So that means the front is going to have a floating seat. So the traction part of it is very low there. So when you want to steer the bike, you're going to lose traction because the front suspension is not getting loaded. Only the rear is getting loaded. And out of a corner, if you're going to give an abrupt input to the throttle, this is going to come up. The front wheel is going to pop up. So now, at least to some extent, you can see that the front is getting loaded. So sitting where you sit on the seat is going to make a lot of difference in how you're going to generate traction in the front end and in the rear end. Okay? And when it comes to countering, for example, it's a left turn, right? If I'm going to sit here again, this is, as I mentioned, you're going to be floating it around. Okay? If you sit up forward, your arms are out, and then your legs have to be facing forward. Do not let it hang around here. One is you're going to use much more energy, and you're going to lose energy by doing that. But this will help you again stick with the bike, stay one with the bike. And if you crash with your leg somewhere here, you can wash the front end, or when you fall, your legs can get badly injured. So again, you don't want to do that. Yeah. So you want to do this. And the other thing about countering, which I commonly find with people, is they tend to go with, this is how you take a left turn. So just see what happens to the bike if I'm like this. It's standing up. It's not into the turn. I'm not assisting the turn, but I'm fighting against making the turn. So basically, what I'm trying to do, I'm going against it. So the bike, instead of making the turn, is going to start drifting outward. So you're going to struggle more to make the turn. So there's so much more important. So you just want to sit in with the bike, with your chest over the handlebars, and look where you want to go. So that helps. You can see the bike starts to tilt inward. So that will help in making the turn. Okay? So you guys are all geared up? Ready? Yes, sir. So let's go on. Yeah. So who are the
first group is going out. Okay. You want a bike with a smaller seat? Yeah. So yeah, I think there are 2 bikes with a taller seat and 2 with the top one. So you guys can accordingly get onto the bikes, or rather say the batches. You can switch the batches accordingly. Yeah. గైస్ మీరు చూడొచ్చు, సార్ అయితే బోర్డులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, మనకు కొంచెం అర్థమైంది. మ్యాక్సిమం చాలా వరకు అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇప్పుడు మనం అయితే బైక్ అయితే రైడ్ చేసి చూపిస్తాం గైస్. ఆయన చెప్పిన ట్రిక్స్ కొన్ని అయితే ఫాలో అవుతాం. ఫస్ట్ బ్యాచ్ వెళ్ళిపోతే నా బ్యాచ్ వచ్చినప్పటి నుంచి నేను వీడియో అయితే ప్లే చేస్తాను గైస్. ఇప్పుడు చాలామంది అయితే ఇప్పుడు పడిపోయారు గైస్, మనం చూడొచ్చు. నేనైతే పాజ్ చేస్తాను వీడియో. చాలామంది పడిపోయారు, వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయలేదు గైస్. ఇది బాగానే ఉందా? జారుతుంది కదా ఇది. ప్లస్ ఎగిరినప్పుడు ఎదరికై నించోపోతే దింగేస్తుంది. ఎగిరినప్పుడు ఎదరు నించున్నా బ్యాలెన్స్ సరిపడితే వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు పడిపోతున్నాం. మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎగిరినప్పుడు ఎదరికై వెనక్కో తెలియదు. The seat is okay for you. ఓకే సార్. Stand for the jump. Okay. ఓకే సార్. Don't sit down. You saw how many guys are crashed. Yeah. So they're sitting down. Yeah. ఎస్. Okay. Take a U-turn. Take a U-turn and come. I'm good. అటెళ్ళిపో అక్కడికి వెళ్ళరా, అక్కడ తీరా మా జంప్ తెరిచి స్లోప్ దగ్గరికి వెళ్ళు. మనం హైట్కి అయితే ఇదే సరిపోయింది కదా బైక్. I don't know. Is that okay for you? బండి అయితే హీట్ అయితే చెయ్యాలి కదా. చూడండి మట్టి మొత్తం ఎలా అయిపోయిందో. స్ట్రైట్ పెట్టి స్ట్రైట్గా ఎలా వద్దు స్ట్రైట్గా. Are you ready? సార్ సార్ కెన్ ఐ టేక్ ఏ యూటర్న్ అండ్ ఐ కెన్ కమ్. Take a U-turn and come. సార్ చెప్పినట్టు మనం అయితే ఫుట్ మీద నించున్నాం కదా. ఏదైనా ఫుట్ మీద నించుంటే వాళ్ళే ఫుల్ కంఫర్ట్గా ఉంది. మనోడు అక్కడే పడేశాడు. Wait a minute. Right. మనం కూడా పడిపోయాం గైస్. బైక్ అయితే దారుణంగా స్కిడ్ అవుతుంది. మనమైతే ఇక్కడ వెయిట్ చేద్దాం. బైక్ అయితే ఇదే ఏరియా అయినట్టుంది. బ్రేక్ కూడా చూడు బ్రో, మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. ఈ బ్రేక్ అంటారా, క్లచ్ లాగా ఉంది బ్రేక్. ఎందుకండి రే ప్రిన్స్, క్లచ్ లాగా ఉంది బ్రేక్, క్లచ్ లాగా అయిపోయింది అది. ఇదిగో నీ చూడు బ్రో బ్రేక్, నీది బాగానే ఉందా బ్రేక్, నీది బాగానే ఉందా? ఇదిగోండి బ్రో మొత్తం క్లచ్ లాగా అయిపోయింది అది. నేను అదే అంటున్నాను.
ఆటోమేటిక్గా బండి అయితే ఆఫ్ అయిపోతుంది కదా, మరి ఎందుకో తెలీదు. స్టాండ్ సెన్సర్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. బాగానే వస్తుందా? ఏం అవ్వలేదు. టైర్స్ జారిపోతున్నాయి అమ్మా. ఇది బ్రేక్ కూడా జామ్ అయిపోయి ఉండిపోతుంది అన్న. ఇదిగో చూడు, మొత్తం క్లచ్ లాగా అయిపోయింది బ్రేక్. बोल दो मगनाट उसका, हाँ छोटा वाला. బ్రేక్ బాగానే ఉంది కదన్న, అది పట్టు ఉండిపోయింది నాకు ఇందాక. అక్కడ హిల్ ఎక్కుతున్నప్పుడు అలా ఉండిపోయింది టైర్. అక్కడ అప్పటి నుంచే ఇలాగ ఇసిరింది హై, అందుకే చూడు, అందుకే. ఓకే, బ్రేక్ లాక్ అయి ఉండిపోతుంది బ్రో నాది. ఇదిగో చూడు, ఇదిగో బ్రేక్, ఇట్స్ లాకింగ్ సార్. ఇట్స్ లైక్ ఏ క్లచ్ బ్రేక్. మై బ్రేక్ ఇస్, యూ కెన్ सी लॉक हो जा रहे हैं. ये देखो सर, Remove that one. Hold पूरा क्लच जैसा हो जा रहा है सर, लॉक हो जा रहा है ब्रेक. एकदम फुल हैंडल तक आ जा रहा है ब्रेक में. Lever. It will be okay then. Please. Lever and it will be okay. Who else is Pump. take that one? They got that fixed? That's the one I dropped. So you're skeptical to write that? No, I mean, just that I felt just a moment. I think you dropped your confidence and you just held the clutch in. So as it was not enough to make the just have a steady input to the throttle. You don't need to have too much to take with it. Just a steady input. Yeah? Yep. Sir, what about me? You're doing the jumps good, but When it's going there, sir, means lightly if I tap brake also it's locking, sir, so it's skidding the handle. I get it. When in the starting of the slope it's skidding, sir. You can probably take that right. The smaller seat. Take that. You ready? Just take the bike. Bike. Come to the side. You're finished now? Stand with the group that is. Mine only, sir, this one fallen 2 times Yeah. because of the brake fail. Yeah. Okay, come to the side. Come.
ఓపెన్ చేసానా రింగ్ తీసురా. అది అలా పట్టు ఉండిపోతుంది అన్న, అందుకే రెండు ఇక్కడ కూడా ఇక బ్రేక్ కొట్టాను అలా పట్టు ఉండిపోయింది. అది రింగ్ తీసురా రే అనే రింగ్ హ్యాండిల్ జారేస్తుంది. పట్టేసి ఉండిపోతుంది అన్న. అక్కడ కూడా అలాగే, అంటే రోడ్డు తేడాగా ఉంది అక్కడ. అలా ఉండదు గైస్, మీరు చూస్తున్నారా, వీడియో ప్లే అవుతుంది అనుకుంటాను. చూసారు కదా గైస్, ఇది కరెక్ట్గా ఉంది. బాబు, ఈ బ్రదర్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు బయటికి. ఆన్లైన్ కదరా, రేపు రావచ్చా? హోమ్లోడ్ బిల్ట్ పై హోమ్లోడ్ నీ బండి చూపించాలి. ఇది కరెక్ట్, చాలా బాగా చేశారు. నేనైతే చూడండి గైస్, మొత్తం బురద అంటిస్తుంది. అలాగే అయిపోయినా దరిద్రంగా. పాపం బ్రదర్ పడిపోయాడు మళ్ళీ. ఈ బ్రదర్ యాక్టింగ్ మనుషుల మీకు వచ్చేసాడు. ఏరా ఎవరు మళ్ళీ వెళ్ళిపోయారా? అడుగుదాం అందరూ రెడీగా అవుతుంది. పక్కన అడుగు, వెళ్ళి అలాగే పక్కన ఆడిసుకో. బాబు మనుషుల మీద వెళ్ళిపోతున్నాడు బాబు భయ్యా. ఫుల్ రఫ్ అండ్ టఫ్ గట్టిగానే. ఎందుకనే వెళ్ళి అడగడం చెప్పు. రాత్రి రే నాకు వచ్చింది మొన్నరా, 2 రౌండ్లో ఇస్తాడు. వీలే అమ్మ జారిపోతుంది. హ్యాండిల్ జారేస్తాడు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇలా అవుతుంది. భయ్యా స్కిడ్ గట్టిగానే. అన్లిమిటెడ్ 18 ల్యాబ్స్. మళ్ళీ తెగుతారు.
నీ గ్లౌజ్ తన దగ్గర ఉంది. అవునా, అయితే బాగా ఆడే బాగా వెళ్ళదు. మన మీద వచ్చే దోలు తీరిపోద్ది అప్పుడు. మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు. జస్ట్ మిస్ రో. వెళ్ళిపోయాడు రా. అయ్యమ్మో జస్ట్ అడుగుదాం బాగా ఓ గాయస్ వెళ్ళిపోయాడు పడిపోయాడు. గో 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 కమాన్ 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 కమాన్. ఆ బ్రదర్ అయితే మిస్ అవ్వలేదు, కొద్దిగా ఇదయ్యాడు. ఓ ఈ బ్రదర్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు. మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది. కాలు అందడం కాదురా, కొద్దిగా మట్టి బాగా అంటుకుంటే కష్టం కాస్త. చూడు మట్టి చూడు, స్టాండ్కి అంత ఉంది మట్టి చూడు. మొత్తం టైర్ గీట్లకి అన్నిటికి ఉంది. జోకా చూస్తున్నారు కదా గాయస్, ఇక్కడైతే చాలా మంది వచ్చారు. ఇక్కడైతే మేము కూడా వచ్చాం, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా వచ్చారు చాలా వరకు. అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ రిజిస్ట్రేషన్, అక్కడ ఆన్లైన్ ఉందో ఆఫ్లైన్ కూడా ఉందో. అక్కడ మీరు డ్రాగ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి టిఫిన్ తీసుకోవచ్చు. అక్కడైతే మీకు లెసన్ చెప్తారు. ఇక్కడైతే బైక్స్ ఉన్నాయి, మీరు చూసుకోవచ్చు. అక్కడైతే మీకు జాకెట్ కానీ ఇవన్నీ ఇస్తారు, రేసింగ్ జాకెట్స్ అంటే గార్డ్స్ లాంటివి. దాని లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్. ఇది ఓన్లీ ఆన్లైన్. ఇది 15 days ముందు చేసుకుంటేనే అవుతుంది. అది లాస్ట్ది అయితే మీరు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు, అది దానికి ముందైనా చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లోనే. అప్పుడైతేనే ఎలా ఉంటుంది, లేకపోతే ఎలా ఉండదు. ఇంకో ఇలాంటి బ్యాండ్స్ ఉండాలి, ఇలాంటి బ్యాండ్స్ ఉంటేనే వాళ్ళకి అలౌ చేస్తారు, లేకపోతే లేదు. మన ఈమెయిల్, పేరు, గూగుల్ అకౌంటు, అదే గూగుల్ నేము ఇవన్నీ తీసుకుంటారు, ప్రాబ్లం ఉండదు. దాంట్లో అయితే ఇష్యూ ఏం లేదు, ఓకేనా. అంటే మీ పేరు, మీ ఫోన్ నెంబరు, మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు, మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్, మీ ఈమెయిల్ నేము అవన్నీ తీసుకుంటారు. దానికి అయితే ఇష్యూ ఏమి ఉండదు. మీరైతే ఎలాంటి పాసిబుల్ అయితే మీరైతే ఈ వీడియోని చూడవచ్చు. ఇక్కడైతే బైక్ పార్కింగ్ అనేది బాగానే పెట్టారు, ఏ మాత్రం ఇబ్బందులు లేకుండా. అన్ని కాస్ట్లీ బైక్స్ అన్నీ వచ్చినాయి. ఈ చిన్న బళ్ళు కూడా ఉన్నాయి, చూసాను ఇప్పుడే కాసేముందే. అనుకుంటే అక్కడ కూడా పార్కింగ్ ఉన్నాయి, కార్ పార్కింగ్స్. ఇక్కడ పెద్దోళ్ళు కూడా ఉన్నారు, పెద్ద రైడర్స్ కూడా ఉన్నారు. అటు సైడ్ అయితే పెద్ద రైడింగ్ ట్రాక్స్ పెట్టారు చాలా వరకు. ఇప్పుడు నేను వీడియోలు తీశాను, అది మీరు చూద్దు ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత. అక్కడైతే నేను మళ్ళీ రేస్ ట్రాక్ చేశాను కదా, మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు, అది కూడా ఉంది, ప్లే అవుతుంది. ఇది కూడా నేను ప్లే కూడా చేస్తాను. నన్ను ఫాలో అవ్వకపోతే ఫాలో చేయండి, లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, ఓకేనా. నా పేరు తెలుసు కదా, బ్యాచులర్ బైకర్ 390 నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడిలో ఉంటుంది, ఓకేనా. పేజ్ ఫాలో అయిపోండి, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలో అయిపోండి, ఓకే. ఇంకా అక్కడ మా గ్యాంగ్ ఉంది, వీడు చాలా వరకు వచ్చారు, మా గ్యాంగ్లో ఉన్నారు చాలా వరకు. ఆల్రెడీ ఆ లోపల కూడా ఉన్నారు, ఆల్రెడీ రేస్ చేస్తున్నారంట. మనమైతే రేస్ ట్రాకింగ్ కూడా వెళ్ళిపోదాం. ఇస్తారు ఇదిగోండి గాయస్, ఇదే ఎక్స్పల్స్ ప్రమోషన్ అనుకుంటాను, బ్రాండ్ ప్రమోషన్కి ఇలా పెట్టారు. బండి క్యాపబిలిటీస్ చూడొచ్చు, లాంగ్ సస్పెన్షన్, ఫుల్ ఇదేంటంటారు, ఓకే డర్ట్ టైర్స్, ఓకే డర్ట్ టైర్స్. చాలా వీల్ బేస్ అయితే చూడండి గైస్ ఎంత ఎక్కువ ఉందో. మన డ్యూక్స్ అయితే ఇక్కడికి ఉంటుంది, చాలా హైట్ అయితే ఉంది గైస్ బైక్ అయితే. అక్కడ ఆల్రెడీ రైడర్స్ అయితే చూస్తున్నారు కదా గైస్, ఇప్పుడు వచ్చిన కొత్త మోడల్ ఇదైతే. మొత్తం సూట్స్ కానీ, టైర్ కానీ, గ్లౌస్ కానీ, ఏమైనా గార్డ్స్ కానీ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇటు సైడ్ అంతా మీకు లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆ టీవీలో. ఇక్కడ ఇందాకంతా ఉన్నది, మేము చాలా వరకు చూసాం, కొద్దిగా బాగుంది.
ఇక్కడైతే కొత్త మోడల్స్ పెట్టారు 3, రెడ్ అండ్ వైట్ అండ్ బ్లాక్. ఇది వైట్ అండ్ బ్లూ బ్లాక్, అది రెడ్ బ్లాక్. అది ఇక్కడైతే మీకు ఇలాంటి సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళచ్చు. అది మీకు చిన్న చాక్లెట్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇస్తారు. మీకు ఇది కావాలంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బ్యాండ్ ఉంది కదా, బ్యాండ్ అది పోయినట్టుంది. ఆ బ్యాండ్లోనే ఉంటుంది. ఆ బ్యాండ్ చూపిస్తే మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అక్కడ స్కానర్ ఉంది కదా, స్కాన్ చేసి ఇది ఎంటర్ చేస్తే మీకు మొత్తం సక్సెస్గా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇది మీకు ఇస్తారు సర్టిఫికేట్ అనేది. ఇక్కడైతే రెస్ట్ రూమ్స్ అనేది ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, లేడీస్కి జెంట్స్కి మాత్రమే. ఇదైతే మధ్యలో ఇది ఎందుకు పెట్టారో నాకైతే తెలియట్లేదు. ఇక్కడ చాలా వరకు కాసేపు పెద్దోళ్ళు కూర్చోవడం కోసం పెట్టినట్టున్నారు. అంటే పెద్దోళ్ళు అంటే ఇది చేసినందుకు దీనికోసమేమో పెట్టినట్టున్నారు ఇక్కడ కూర్చోవడం కోసం. ఇక్కడైతే పార్టిసిపేషన్స్ అందరూ ఉన్నారు. ఇటు సైడ్ బ్లాక్ ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ అటు సైడ్ వెళ్ళిపోవాలి. రెడ్ షర్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ చేస్తున్నారు. మీరు ఫస్ట్ వీడియోలో నా ట్రాక్ చూస్తారు, తర్వాత ఈ ట్రాక్ చూస్తారు. ఓకేనా? బాగా జంపింగ్ అనేది చేస్తున్నారు. ఇక్కడైతే ఇక్కడ ఓన్లీ 3 రైడ్స్ ఉంటాయి, అక్కడైతే 2 రైడ్స్ ఉంటాయి. అది ఎక్కువసేపు ఉంటుంది, ఇదైతే తక్కువసేపే. కానీ ఇది ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇచ్చారు. ఇది జస్ట్ స్పీడప్ అని జంప్ కొద్దిగా స్లైడ్ చేసుకుని వెళ్ళాలి. అదైతే మీకు చాలా బెటర్. అక్కడే ఉన్నది చాలా వరకు సస్పెన్స్ ఉంది, కానీ ఇవన్నీ పాడైపోతున్నాయి. చూసుకోవచ్చు మీరు. ప్రాబ్లం అయితే ఏమి ఉండదు, కానీ మంచిగా ఇదైతే ఉంది. ఇక్కడ చీరప్ చేయడానికి కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ డ్రైవ్ చేసినప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. రైడ్ అయితే చూస్తారు కదా గైస్, అరుపులు. మళ్ళీ ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ కూడా వెళ్ళచ్చు మీరు. వాళ్ళు ఓన్లీ ఇది బుకింగ్ అనేది 15 days ముందు బుకింగ్ చేసుకుంటేనే ఇక్కడ అనేది వస్తుంది. కొద్దిమంది అయితే ఇక్కడ వేరే వాళ్ళని అడుగుతారు కదా, వాళ్ళ ద్వారా అయితే కొద్దిమంది చేసుకుంటున్నారు. అటు సైడ్ అయితే మీకు ఫస్ట్ ఉంది కదా, అక్కడి నుంచి అయితే తీసుకుంటే మీకు చిన్న ట్యాగ్ ఇస్తారు. ఆ ట్యాగ్లో అయితే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఆ ట్యాగ్ది ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇది అయితేనే మీకు మొత్తం చెక్కింగ్స్ అన్నీ అవుతాయి. చెక్కింగ్స్ అయిన తర్వాత మీరు వీడియో తీసుకొచ్చి ప్రాబ్లం లేదు. ఇదైతే మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది. అంటే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. ఓకే.